أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعنا ما قتلوا. قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسل حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضروا القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف
فلأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريدة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا.
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم أمهاتكم التي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين. Hmm. 18. Arap tilideki al-ibade yani ibadet degan söz lug'at e'tibori bilan bo'ysunish, itoat qilish degan ma'noni ifodalasa, islom dini atalg'usida ibodat Alloh taolo yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan ishlarning hammasini o'z ichiga oladigan ismdir. Buning asosan ibodat degan so'zning ma'nosi keng bo'lib, ibodatni namoz, ro'za, zakot va haj qatorliq ibodatlarga qaratib qo'yganda, ibodatning ko'zda tutilgan ma'nosi to'liq o'tirg'a chiqmay qoladi. Chunki Alloh taolo yaxshi ko'radigan va rozi bo'lgan ishlar mazkur ibodatlar bilan cheklanib qolmaydi. Qur'on Karimda kelgan "I'budu robbakum" ya'ni Robbinglarga ibodat qilinglar degan oyat Alloh taologa itoat qilinglar, uning buyrug'ini bo'yicha ish qilinglar, hayotinglarni uning diniga udullab, uning buyrug'ini va talab qilgani bo'yicha yashanglar degan ifodalaydi. Mana bu ibodatning keng doiralik ma'nosidir. Namoz o'qish, zakot berish, ro'za tutish, haj qilish, Qur'on tilovat qilish deganga o'xshagan ibodatlar ibodatning bir qismidir. Qisqasi Alloh taolo buyurgan bo'yicha yashagan musulmon odamning hayoti butunlay ibodatdir. Chunki ibodat musulmon odamning hayotining hamma sohalarini o'z ichiga oladi. Ibodat dinning shundaqla hayotlikning hamma taraflarini o'z ichiga olganidek, musulmonning oshkora va yoshirin barliq jismoniy ishlarini, shundaqla tili va dilining amallarini o'z ichiga oladi. Demak, ibodatning ma'nosi ana shundoq cho'nqur va kengdir. Afsuski, bizning Uyg'ur tilimizda ibodat degan so'z namoz, ro'za, zakot, haj, umra, Qur'on o'qish, sadaqa berish qatorliq muayyan ibodatlarni ifodalaydigan bo'lib qolgan. Halbuki ibodat musulmon odamning hayotining butun sohalarini va barliq ish faoliyatlarini o'z ichiga oladi. Shunga o'qirmanlarning Qur'on Karim oyatlari orasida kelgan al-ibada ya'ni ibodat degan so'zni shu keng ma'nosi bo'yicha tushunishini umid qilamiz. 19. Qur'on Karimning ko'p oyatlarida kelgan innalloha yuhibbul muttaqin, innalloha yuhibbul muhsinin, innalloha yuhibbul mutawakkilin
deganga o'xshash oyatlarga Alloh taqvodorlarni yaxshi ko'radi. Alloh voyaga yetkazib ish qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Alloh tavakkul qiluvchilarni yaxshi ko'radi deb ma'no etildi. Chunki arab tilidagi yuhibbu degan so'z yaxshi ko'rdi deganni ifodalaydi. Gerçi bu so'zni do'st tutadi deb tarjima qilish xato bo'lmasmi, yaxshi ko'rish bilan do'st tutish o'rtasida albatta farq bor. Chunki do'stlik muhabbatning yuqori pallasi bo'lib, birov yaxshi ko'rgan odamning hammasi bilan do'st bo'lib ketolmaydi. Shunga birov palonni yaxshi ko'rdi deganlik uning mazkur paloni bilan do'st ekanligini ifodalamaydi. Shundaqdimi Allohu valiyul ladina amanu, ya'ni Alloh iymon etganlarning do'stidir degan oyatning mazmuniga asosan yuqorqi oyatlarni taqvodorlarni do'st tutadi, Alloh voyaga yetkazib ish qiluvchilarni do'st tutadi, Alloh tavakkul qiluvchilarni do'st tutadi deb tarjima qilsimi xato bo'lmaydi. Ammo yaxshi ko'radi deb tarjima qilish afzaldir. Ammo innalloha yuhibbul xoinin fa innalloha la yuhibbul kafirin deganga o'xshash oyatlarga Alloh xoinlarni do'st tutmaydi, Alloh kofirlarni do'st tutmaydi deb tarjima qilish munosib emas. Chunki Alloh taolo ularni do'st tutish emas, balki qat'iy yaxshi ko'rmaydi va yoqtirmaydi. Do'st tutish degan yaxshi ko'rishdan keyin keladigan bosqichdir. Halbuki Alloh taolo kofirlarni va xoinlarni qat'iy yaxshi ko'rmaydi. Masalan, birov birini yaxshi ko'rishi mumkin, ammo uni do'stlashdi degili bo'lmaydi. Shunga bunday oyatlarni yaxshi ko'rmaydi deb tarjima qildik. 20. Ba'zi mufassirlar innallazina yaxshawna robbahum bil g'aybi lahum mag'firatu va ajrun kabir degan oyatning yaxshawna robbahum bil g'ayb degan qismiga Allohni ko'rmay turib qo'rqadigan kishilar deb ma'no etgan. Shunga Uyg'ur tiliga tarjima qilingan asarlarda umuman shunday tarjima qilingan. Ammo ko'p sonliq mufassirlar bu oyatga xilvatda Allohdan qo'rqadigan kishilar deb ma'no etgan. Chunki iymon ko'rmay turib ishonishga qo'yilgan ismdir. Chunki iymon ko'rmay turib ishonishga qo'yilgan ismdir. Butun mu'minlar Alloh taoloni ko'rmay turib iymon etadi. Uni ko'rib iymon etgan bir mu'min yo'q. Chunki Alloh taoloni bu dunyoda ko'rgil bo'lmaydi. Ko'rib turib ishonganni iymon deyilmaydi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimning beshida mu'minlarni yu'minuna bil g'ayb, ya'ni ular g'ayb ishonadi, ya'ni ko'rmagachga ishonadi deb maqtagan. Shunga oyatdan maqsad Alloh taoladan barliq holatlarda qo'rqadigan, hatto o'zi yolg'iz xilvatda bo'lgan chog'lardami Alloh taoladan qo'rqib gunoh sodir qilmaydigan kishilar deganlikdir. Biz mushundaq oyatlarni bu ma'noda tarjima qildik. 21. Uzkur degan so'z lug'at e'tibori bilan asligin, xotirligin deganni bildirdi. Islom atalg'usida etqin degin bayon qilgan deganni bildirdi. Vazkur fil kitabi Maryam, Qur'ondagi Maryam qissasini bayon qilib bergan degan oyatga o'xshash. Afsuski Uyg'ur tiliga tarjima qilingan asarlarda uzkur degan so'z ko'pincha lug'at ma'nosi bo'yicha tarjima qilingan. Masalan, Yusuf surasida kelgan uzkurni inda robbik degan oyatga xo'jayiningning yonida meni aslab qo'ygan deb ma'no etilgan. Halbuki oyatning ma'nosi xo'jayiningning yonida meni tilga ilib qo'ygan, uning oldida mening gapimni qilib qo'ygan deganlik bo'ladi. Chunki Yusuf alayhissalomning mazkur turmidishidan talab qilgani o'zini xo'jayinning yonida aslab qo'yish emas, balki xo'jayinga Yusuf alayhissalomning ahvolini bayon qilib, uning tushlariga to'g'ri ta'bir bera oladigan kishi ekanligini uning samiga silib qo'yishi va uning turmidan burunroq chiqishiga sabab bo'lishidir. Chunki gap qilmay ko'nglida aslaganlikning Yusuf alayhissalom uchun qilch foydasi bo'lmaydi. Shunga biz bunday oyatlarga tilga olgan, aytqin deb bergin degandek ma'nolarni aytishni loyiq ko'rdik. 22. oyatlarning kimlar haqida nozil bo'lganligini bilmas. 22. oyatlarning kimlar haqida nozil bo'lganligini bilmasdan tarjima qilganda maqsad qilingan ma'no ifodalanmay qoladi. Masalan, Baqara surasidagi innallazina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun degan oyatga sen kofirlarni ogohlantirmamsan, ular uchun baribir. Ular iymon etmaydi deb ma'no aytganda, kofirlarga vaz-nasihat qilishning va ularni oxiratning azobidan ogohlantirishning foydasiz ekanligi tushunilib qoladi. Ma'lumki, oyatda ko'rsatilgan kofirlar barliq kofirlar emas, balki haqiqatning da'vatini anglab turib, iymon etmaslikda ching turib olgan va islomga qarshi dushmanlikning mavqesida turgan kofirlardir. Shunga mazkur oyatga kufrida ching turib olganlarni ogohlantiramsizlar?
Agahlandırmamsan ular üçün bərabər. Ular iman etməydi dep məna etiş ən muvafiq bolsa kerak. Küfrede çoğunturup alğanlar degan ayetden özge haqdının dəvəti yetkizilgəndən keyin onu qabul qilishni rad qilib, küfrede çoğunturuşqa bel bağlagan kafirlar közde tutuldu. Bu muşu ayet düşüşdən 12 yıl ilgiri Mekke'de nazil bolgan Kafirun suresideki "Vela entum abidun ma a'bud" yani sizlermu men ibadet kılıvatkan Allah ibadet kılmaysızlar degan ayette iman etmaydiganligi haqida xabar berilgan kafirlarga o'xshash kufrida cho'ngtirganlarga qartilgan ayetdir. Yana bir masala, bu oyatdagi barbir degan so'z payg'ambar alayhissalom uchun barbir ekanligini emas, balki shu kafirlar uchun barbir ekanligini ifodalaydi. Chunki kimning iymon etadigan va kimning iymon etmaydiganligini Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Chunki payg'ambar alayhissalom mo'minlarga jannat bilan xush xabar berish, kafirlarni do'zax bilan ogohlantirish uchun avatilgan tursa, u zot kafirlarni ogohlantirmasa, kimni ogohlantirdi? Ularni ogohlantirishning foydasi bo'lmasa, ularni nima ogohlantirgan degan savollar tug'iladi. Mufassirlar bu oyatning Abu Jahl qatorliq 5 nafar kafir haqida nozil bo'lganligini bayon qilgan. Abu Jahl, Abu Lahabga o'xshash kufrida ching turib olgan kafirlar rostli iymon etmagan va kafir peti o'lgan. Şunun bilan bu ayette berilgan xabar amalga oshgan. Ammo boshqa kafirlarning ichidan iymon etganlar nihoyat ko'p bo'lgan. Ashundoq oyatlarda kelgan innallazina kafaru degan so'z umuman kufrida ching turib olgan kafirlarni ko'rsatdi. Shunga uningga kufrida ching turib olganlar deb ma'no etishni loyiq ko'rdik. 23. Qur'on Karimda kelgan al-hutu degan so'zni kelgan yeridagi mazmuni qarab asosan kit deb tarjima qildik. Chunki al-hutu bilan samakning farqi bor. Chunki biliq arab tilida samak deb atiladi. Ammo kit al-hut deb atiladi. Shunga faltaqamahul hutu va huwa mulim degan oyatga u o'ziga ma'lumot qilib turgan holatida uni cho'ng bir kit yudyapti deb ma'no etdik. Normal bir kitning 150 tonna keladiganligi, uning 50 tonnasi go'sht, 50 tonnasi may, 50 tonnasi so'ngak ekanligi va kitning og'zida cho'ng bir odamning o'ri tura oladiganligi so'zlandi. Balki Yunus alayhissalomni yutayotgan kit shunday kitlardan bo'lishi mumkin. 24. Ba'zi oyatlarni lug'at ma'nosiga asoslanib tarjima qilganda xatolik yuz berdi. Masalan, Uyg'urcha tarjimalarda Jumu'a surasidagi Robbana va ba'as fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika va yuallimuhumul kitaba wal hikmata va yuzakkihim innaka antal azizul hakim degan oyat Alloh ummiylarga ularning ichidan bir payg'ambarni avatdi. U payg'ambar ularga Qur'on oyatlarini o'qib berdi. Ularni gunohlardan pok qildi. Ularga Qur'onni va hikmatni o'rgatdi. Gerçi ilgari ular ro'shan azg'unlikda bo'lsa-mu deb tarjima qilingan. Bu oyatning oxirgi jumlasi to'g'ri tarjima qilinmagan. Chunki bu jumladan aslida payg'ambar hidoyat topgan odamlarga keladi. Gerçi ular ro'shan azg'unlikda bo'lsa-mu, ularga payg'ambarlik keldi degandek ma'no chiqib qoldi. Oyatning ma'nosi bunday emas. To'g'risi uning aksi bo'lib, payg'ambarlar hidoyat qilingan va azg'unlikda qolgan qavmlarga kelgan. Yasin surasidagi Tanzilul Azizir Rahim litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum gafilun. Yani bu Qur'on sening ota-boboları ogohlantirilmaganlikdan qabul qilgan bir qavmni ogohlantirishing uchun g'olib nihoyat mehribon Alloh tarafidan nozil qilingandir degan oyat buni ifodalaydi. Shunga biz yuqorqi oyatga Alloh savodsizlarga, ya'ni arablarga, ularning ichidan ularga Qur'on oyatlarini o'qib beradigan, ularni buzuq aqida va axloqsizliklardan pok qiladigan, ularga Qur'onni va hikmatni o'rgatadigan bir payg'ambarni avatgan zotdir. Ular buningdan ilgari haqiqatan ochiq azg'unlikda edi deb ma'no etdik. 25. Oyatlarga ma'no etishda har bir oyatdagi so'zlarning lug'at ma'nosiga alohida ahamiyat berish talab qilinadi. Chunki bunda qilish tafsir qilish usulida cho'ng asoslarning biridir. Buningga ahamiyat berilmaganda xatolik yuz beradi. Masalan, Isra surasining va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف
أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Yani Rabbim faqat o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onalarga qilishga tegishli xizmatni voyaga yetkazib qilishinglarni farz qildi. Ularning biri ya ikkilisi sening yoningda bo'lib yashinib qolgan bo'lsa, ularga of demagin. Ya'ni shunchalik gapni qilmagan. Ularga qo'pollik qilmagan. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgan degan oyatdagi indaka degan so'zga ana vatanda nashr qilingan tarjimalarda qo'l ostingda deb ma'no etilgan. Bu yerda lug'at va logika jihatda xatolik yuz bergan. Chunki indaka degan so'z lug'atda yiningda deganni bildirdi. Birovning yinida ishlaydigan xizmatchilari, ahli avlodi uning qo'l ostida bo'ladi. Ammo ota-ona uning qo'l ostida emas, balki yinida, hatto bosh ustida bo'ladi. 26. Oyatlardagi bağlıqçılarning qandaq ma'noda kelganligini bilishmi intayin muhimdir. Masalan, min degan harf ko'p ma'nolarda keladi. Uning jumladagi o'rniga qarab qandaq ma'noda kelganligini bilgili bo'ladi. Masalan, İbrahim surasining 40-oyatidagi Robbi ja'alni muqimas salati va min zurriyyati degan oyatga Uyg'urcha tarjimalarda ey Robbim, meni va bir qism avlodimni namozni mukammal ado qilg'uchi qilgin deb tarjima qilingan. Bu yerda mundaq bir savol keladi. Har qanday ota-ona farzandlarining hammasining hidoyat tepishini va hammasining yaxshi bo'lishini tilaydi. Ammo bu oyatda İbrahim alayhissalom avlodlarining hammasining namozni mukammal o'qiydigan bo'lishini tilamay, bir qisminingla namozni mukammal o'qiydigan bo'lishini tilaganmi? Shunga mufassirlar oyatdagi min degan harfning ma'nosi haqida ixtiloflashgan bo'lib, ba'zisi oyatdagi minning ma'nosini tabi'iydi, ya'ni ba'zisi bir qismi deganni ifodalaydi degan. Buningga asosan İbrahim alayhissalom Alloh taolodan naslimdan kelganlarning bir qismini namozni mukammal o'qiydigan qilgan deb tilagan bo'ladi. Yana ba'zi mufassirlar oyatdagi minning ma'nosini ibtidoiya, ya'ni boshlash so'z beshi ma'nosida kelgan deb qaraydi. Alloma Tahir ibn Ashur mundaq degan: bu oyatdagi min ba'zisi yoki bir qismi degan ma'noda emas, balki so'zning boshlanishini ifodalaydi. Chunki İbrahim alayhissalom Alloh taolodan o'zi va avlodlari uchun eng yaxshi ko'rgan narsalarni tilaydi. Yana ba'zi mufassirlar oyatdagi minni lil jins, ya'ni turni bayon qilish uchun kelgan bo'lib, İbrahim alayhissalomning naslidan kelgan insonlarning hammasini o'z ichiga oladi. Ya'ni İbrahim alayhissalom o'zining naslidan kelganlarning hammasining namozni mukammal o'qiydiganlardan bo'lishini tilagan deb qaraydi. Buningga binoan oyatning to'g'ri tarjimasi ey Rabbim, meni va mening naslimdan kelganlarni namozni mukammal o'qiydigan qilgan deganlik bo'ladi. Ko'p sonliq mufassir bu qarashni kuchlantirgan. 27. Sürlərinin beshidagi bu sürning asosliq maqsadi degan qismi Al-Muhtasir fi tafsir nomli tafsirdan qisqartib elindi. 28. Biz murojaat qilgan tafsirlarda noyatki hadislar naql keltirilgan bo'lsa-mu, biz bu hadislarning orasidan asosan sahih hadislarni elish bilan kifoyalandik. 29. Diniy ulamolarni o'zlari mansub bo'lgan ilm sohasidagi unvoni bilan atashni loyiq topdik. Masalan, tafsir olimini mufassir, hadis olimini muhaddis va fiqh olimini faqih deganga o'xshash. Yana mufassir olimning ism sharifining oldiga alloma, muhaddis va faqih olimning ism sharifining oldiga imom degan hurmat so'zini qo'yishni loyiq topdik. 30. Paydalangan tafsirlarning ichidan Tafsirul Karimir Rahmani fi tafsiri Kalamil Manan, أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، التفسير الواضح، التفسير الميسر qatorliqlarning manbalarini bekitishda, bu tafsirlarning matbaada besilgan nusxasi, qolganlarning manbalarini bekitishda ularning al-maktabatul islamiyya, al-islam web, islamu web tor bekitidagi nusxasi asos qilindi. Paydalangan barliq tafsirlarning tom navbat nomerlari ashu nusxalarga asosan qo'yildi. Hadislarning manbalarini bekitishda Al-Maktabatu Shamila degan tor kitobxonasi asos qilingan bo'lib, hadis to'plamlarining va hadislarning nomerlari mazkur kitobxonadagi nusxasiga asosan qo'yildi.
cho'ng xushalliqim. Men bu ishni musulmon Uyg'ur xalqimga foydasi bo'lib qolar degan umidda Alloh taoloning kitobi bo'lgan Qur'oni Karimga xizmat qilish muddaosi bilan boshladim. Shunga men ajrimni Alloh taoloning o'zidan kutaman. Men bu ishga chin yuragimdan berilib, qitirqinib, barcha aqli iqtidorimni sarf qilib ishladim. Ishlash jarayonida shundoq bir illiq lahzalarim bo'ldiki, o'zimni dunyodagi eng baxtli inson deb his qildim. Chunki olamlarning Rabbi bo'lgan Janobi Alloh taoloning shonliq kalomi Qur'oni Karim uchun xizmat qilyotgandim. Bu hammalik kishiga nasib bo'lgan sharaf miydi. Alloh taoloning murodini o'z xalqimga tushuntirishdimmi? Sharaflik va ulug' ish bermaydi menga. Ömürdə və vaqtda vəfa yox. Çünki adam qachon ölüşünü bilməyəndək, bundaq yaxşı fürsətnin qachongacha davamlaşıdığanlığını bilməydi. Ma'lumki, ölüm degan yaşqırığa baxmaydı. Mən bu işimni ikkiga bölüb, 20ni öydə, yana 20ni iş o'rnimda davamlaşdırdım. Mening kunlarim ish o'rnimdami atdigandan boshlab ishdan tushguncha kompyuter oldida yozib o'tirish bilan, uyga kelgandan keyin yana kompyuter oldida yozib o'tirish bilan o'tdi. 10 necha yillik hayotim ana shundoq o'tdi. Kompyuterning oldida ko'p o'tirganlikdan ko'zimning ojizlashib ketganligini his qildim. Ammo Alloh taoloning kitobiga xizmat qilish yo'lida qancha ko'zim bo'lsin, pido bo'lsin dedim ichimda. Mushundaq sharaflik ulug' xizmat uchun ishlatmagan ko'zni zodi naga ishlatdim. Har qatim xizmat ustilimga o'tirganimda o'zimni ibodat bo'lgandimi eng sharaflik va katta ibodat ustida turyapman deb his qilganlikdan ruhim ustun, ko'nglim xush, behuda so'zlardan va ishlardan yiroq bo'lgan holda voyaga yetgan jimjitlik ichida o'tirdim. Har qatim ishimni yiqqan vaqtimda o'rnimdan turishdan avval xuddi namozdan keyin duo qilgandek oldirmay duo qilib qo'pishni odat qilib oldim. Har duoyimda va sajdalarimda Alloh taolodan "Ey Alloh, meni tafsirda eng to'g'risiga muvaffaq qilgin. Bu tafsirni musulmon xalqimga foydali qilib bergan" deb tilashni unutmadim. Alloh taoloning meni mushu ulug' xizmatga muvaffaq qilganligiga chin dilimdan shukr qilib, uningga hamd sano etdim. Odatda biror kitobim nashrdan chiqqan kuni hayotimdagi eng xushalliq lahzalarni yashayman. Xuddi o'ylamagan yerdan omad kelgandimi bek xushal bo'lib ketaman. Chunki kitoblarim mening boyligim, kitoblarim hayotimning samarasi, kitoblarim mening natijam, kitoblarim mening oxiratligim uchun yiqqanlarim, kitoblarim mening farzandlarimga va millatimga merosim. Demek qo'limdan chiqqan kitoblarim mening har narsamdir. Shunga bir tarafdan bu sharafli vazifani tezroq bitirsam va burunroq nashr qilinib xalqimga tarqalganligini ko'ra olsam deb oldirsam, yana bir tarafdan bu sharafli xizmat tugab qolsa, uningdan keyingi ma'naviy hayotim qanday o'tar? Hayotim yana shunday huzurli va baxtli o'tarmi yoki boshqacha bo'larmi deb ansirdim. Ammo men bu xizmatni mumkin qadar eng mukammal o'rinlash uchun kechani kunduzga ulab ishladim. Tafsir uchun har qatim o'tirganimda o'zimni ibodat ustida his qilganligimdan tarixsiz o'tirmaslikni va har kunlik ishimni oxirlashtirgandan keyin Alloh taologa shukr izhor qilib o'rnimdan turishni, shundoqla har kuni tafsir qilgan oyatlarni shu kundagi namozlarda o'qish orqali bu oyatlar ustida tafakkur qilishni odat qilib oldim. Tarjimaga ishlayolmagan kunlarim intayin az bo'ldi. Hatto yillik dam olish munosabati bilan chet ellarga sayohatga chiqqan vaqtlarimdami kompyuterim bilan bir qancha tafsir menga hamroh bo'ldi. Tafsirga ishlayolmagan kunlarim oldingi kuni tafsir qilib bo'lgan oyatlarni namozda takrorlab o'qigan vaqtlarimda o'zimning bir kunlik vazifamni ado qila olmaganligimni his qilib turdim. Agar men vaqtni shundoq chang tutib ishlamasam, bu ishni 30 yildami bitirib bo'la olmaydiganligimni his qildim. Chunki ba'zi kunlar bir o'ltirishda 10-20 oyatning tarjima va tafsirini bitirib bo'lgan vaqtlarimmi bo'lgandek, ba'zida biror oyatning ma'nosi ustida 2-3 kun izlangan chog'larimmi bo'ldi. Ish ustilimga tizib qo'ygan 10 necha tafsirning shu oyat haqidagi tafsirini bir-birlab o'qib chiqish bilanmi kifoyalanmay, tor dunyosidagi yuzlarcha tafsirlarni bir-birlab ko'rib chiqishga muhtoj bo'lib qoldim. Buningdan 22 yil ilgari men Saudiya Arabiston radiosining Uyg'ur bo'limiga ishga kirgan kunimdan, ya'ni Hijriya 1423-yili Safar oyining 4-kuni, milodiya 2002-yili 17 aprel kunidan boshlabla bu sharafli tafsir xizmatini boshlab o'tgan edim. Radioning kunlik anglitishining boshlanishida 15 minutlik tafsir programmasi bor ekan. Men bu programmani tayyorlab anglitish ishini cho'ng xushalliq va zo'r iftixorlik ichida o'z ixtiyorim bilan ustimga oldim va shu kundan e'tiboran tafsir programmasini Fatiha surasidan boshlab anglitishga boshladim. Bu programma hozirmi davomlashib kelgan bo'lib, Nas surasining tugagandan yeridan boshqa qaytib Fatih surasidan davom qiladi. Hijriya 1435-yili 29 Shavval,
Yani miladi 2014 yılı 25 Ağustos Düşenbe günü 30 parının tercüme tefsiri tügedi. 12 yıllık bu şereflik emgekning birinchi bosqichi tamomlangan bu kunda men o'zimni cho'ng zafar quchgan kishidek his qilib xushal bo'lib ketgan va o'zimni yeniklab qolgandek his qilgan bo'lsammu, buning eng qiyin va eng ko'p qo'l tutadigan bosqichlarga yetkalish vaqti ekanligini uzoqqa qolmay bildim. Chunki ishning eng qiyin, eng jafoliq va eng ko'p qo'l tutadigan bosqichlari uning keyingi bosqichlari ekan. Haqiqatan tarjima bilan tafsirni yuqorqi mo'tabar tafsirlarga bir-birlab silishtirib chiqish, ma'nisini, imlosini va jumlalarni boshdan oxir oldirmay tekshirib chiqib, umumyuzlik tuzish ilib berish, oyatlardan ilingan ahkomlarni islom manbalariga silishtirib muayyanlashtirish qatorliq ishlar oldinqisidan ko'p qiyin va to'liq nozik ishlar ekan. Elhamdülillah, maşallah. Ya Rab, ya Rab. Altı minut. Hakikaten mu bekla katta hizmet buttu bu. Endi qildigan ish xat yezish. Gülümsemenin sizin ve çevrenizdeki insanlar. Çevrenizdeki insanlar üzerindeki etkilerini düşünün. Bir gülümseme nasıl bir enerji yayar? Bunun kolektif mutluluk alakası nedir? Bunun kolektif mutlulukla alakası nedir? Yazın. Bir gülümseme hayatınızı ve çevrenizi aydınlatan bir güçtür. Bugün etrafınızdaki insanlara gülümsetin. Etrafınızdaki insanlara gülümsetin. Çünkü pozitif enerjinin yayılmasına katkıda bulunursunuz. Hayalinizdeki bir soruna yaratıcı bir çözüm bulma egzersizi yapın. Yaratıcılığınızı nasıl canlandırabilirsiniz? Yaratıcı düşünce sorunlarla farklı bakmanın kapılarını açar. Hayalinizdeki bir sorunu yaratıcı bir çözümle düşünün. Çünkü sınırlarınızı zorladıkça büyüyorsunuz. Hangisini yazayım? İkisini de yazayım mı? Olur. Önce bunu.
yaxshi uxlabsizmi? Oh, Sorry.
Bugünlük bu şunchalik bo'lsa bo'lar.